Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Cell Structure and Organization, lecture number 12. In this lecture, we are going to discuss about the cytoskeleton as well as we discuss about the structure of cilia and flagella, and then we discuss about the centrosome. So first we discuss about the cytoskeleton. Cytoskeleton is the unique characteristic of the eukaryotic cell. In eukaryotic cells, cytoskeleton is present, and this cytoskeleton which play very important role, which support the cell as well as it play very important role for the movement of cell. It gives a shape to the cell. This cytoskeleton, which is formed from the three different components, these are nothing but the microtubules, microfilament and intermediate filament. Then the microtubules. Microtubules were first discovered by De Robertis and Franchi in 1953. These microtubules which are present in cilia, flagella, then the centrioles, also they are present in the basal body, then astral fibers and spindle fibers. This cytoskeleton जे असणार आहे, this cytoskeleton which is formed from the different component. आता त्याच्यामध्ये वेगवेगळे फिलामेंट आहेत आणि हे फिलामेंट मधला पहिला पिला आपण जर बघितलं तर कुठला कंपोनंट आहे, मायक्रोट्युब्युल्स. हे मायक्रोट्युब्युल्स कुठे प्रेझेंट असणार आहेत, दीज मायक्रोट्युब्युल्स विच आर प्रेझेंट इन सिलिया, देन फ्लॅजेला, देन सेंट्रिओल्स, as well as they are present in the basal body of the flagellum. फ्लॅजेलमच्या बेसल बॉडी मध्ये प्रेझेंट असतील, ऍस्ट्रल फायबर्स मध्ये प्रेझेंट असणार and the spindle fibers मध्ये हे microtubules present असतात. And these microtubules which are formed from the tubulin protein. Microtubules हे tubulin protein पासून फॉर्म झालेले असतात and these microtubules which perform the different function or they play very important role. They helps in cell shape and mechanical support. Due to presence of these microtubules, the specific shape is given to the cell as well as they give the mechanical support to the cell. Then the microtubules which play very important role in the locomotion and feeding, means the microtubules which are present in cilia and flagella. Microtubules जे microtubules cilia आणि flagella मध्ये प्रेझेंट असणार आहेत, ते मायक्रोट्युब्युल तिथं नेमकं कोणतं फंक्शन करणार आहेत, तर लोकोमोशनचं काम करेल. त्या लोकोमोशनसाठी त्याला मदत करणार आहेत as well as feeding. These the microtubules which are present in the cilia and flagella, they perform the function of locomotion and feeding. Then microtubules which are present in the astral rays and spindle fibers, they play very important role in the movement of chromosomes during the cell division from the equatorial region to the polar region. आपल्याला माहिती आहे सेल डिव्हिजन मध्ये आपण बघितले in the anaphase the chromosomes they are moved towards the respective poles, means they are pulled towards the respective pole, and these are pulled towards the respective pole with the help of these spindle fibers. So the movement of these chromosomes during the cell division is carried out with the help of these microtubules. Then the next component of these cytoskeleton, which is nothing but the microfilament. And these microfilaments were discovered by Pelvis and his co-worker in 1974. And these microfilaments which are formed from the actin protein. And these microfilaments which are microscopic one, narrow, long, cylindrical, then the non-contractile and proteinous structure. हे मायक्रोफिलामेंट्स कसे आहेत, तर मायक्रोस्कोपिक असणार आहेत. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली आपल्याला हे मायक्रोफिलामेंट्स दिसणार आहेत. हे सगळेच कंपोनेंट आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली दिसेल सायटोस्केलेटन. So these are microscopic,
नॅरो आहेत, लॉंग आहेत, ॲज वेल ॲज सिलेंड्रिकल आहेत, नॉन कॉन्ट्रक्टाईल, अँड दे आर proteinous in structure, means they are formed from the specific protein, that is actin protein. Then these microfilaments which are present in microvilli, where these microvilli are present, microvilli, these are tubular projection like structures which are present in the small intestine. Small intestine मध्ये अशा पद्धतीने जे स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं, this is nothing but the microvilli, and these microvilli which play very important role to increase the surface area, and in that microvilli, त्या microvilli मध्ये काय असणार आहेत, microfilaments present असतील. Then these microfilaments which are also present in the muscle fibers, and these are known as myofilaments, त्यांना आपण myofilaments म्हणतो, means the microfilaments which are present in the muscle, these are known as myofilaments, and they are formed from the, that is the actin या प्रोटीन पासून ते फॉर्म झालेले. Then the next function of these microfilaments which perform the function, that is the change the shape of cell during development, motility and division. म्हणजे जेव्हा मोटिलिटी होणार आहे, मुवमेंट होईल, त्याचबरोबर डिव्हिजन करायचे, ॲज वेल ॲज डेव्हलपमेंट ऑफ द सेल, ॲट दॅट टाइम द सेल्स शेप इज चेंज. सेलचा काय होतो, शेप चेंज होतो. सो द चेंज in the cell shape during development, motility and division, at that time microfilaments which play very important role. Then they also play very important role in the movement of particles and organelles in the cell. म्हणजे जी काही सेल असणार आहे, त्या सेलच्या आतमधले जे पार्टिकल्स असणार आहेत, सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असलेले नंबर ऑफ पार्टिकल्स जे असतील, ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक कंटेंट असेल, त्याचबरोबर ज्या काही डिफरंट ऑर्गॅनलीज असतात सेल सायटोप्लाझम मध्ये, त्या ऑर्गॅनलीजची, त्याचबरोबर या डिफरंट पार्टिकलची मुवमेंट जी होते, आणि त्या मुवमेंटसाठी, ती मुवमेंट घडवून आणण्यासाठी इम्पॉर्टंट रोल कोण करणार आहे, तर मायक्रोफिलामेंट करतील. मीन्स मायक्रोफिलामेंट विच प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द मुवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अँड ऑर्गॅनलीज इन द सेल. Then the next component of this cytoskeleton, which is nothing but the intermediate filament. आपण intermediate filament म्हणतो, and these intermediate filaments which are present in eukaryotic cell. Already we know that all these cytoskeleton which is present in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell मध्ये ते present असणार आहे, prokaryotic मध्ये absent असेल. This intermediate filaments which are absent in RBCs, म्हणजे सगळ्या eukaryotic cell मध्ये present असेल intermediate filaments, but they are absent in the RBCs, means erythrocytes मध्ये ते absent असतील. And these intermediate filaments which are the supportive elements, हे supportive elements म्हणून काम करणार आहेत, they are 10 nanometer in thickness. त्याचा thickness जर आपण बघितला तर 10 nanometer in thickness. Then these are solid, unbranched and composed of structural proteins like keratin, then desmin, then vimentin. These proteins, from these proteins, these intermediate filaments are formed. या structural protein पासून हे intermediate filaments form होतात. As compared to microfilaments, they are longer than these intermediate filaments which are longer than the microfilaments. Then what is the function of these intermediate filaments? या intermediate filaments चं function काय असेल? These intermediate filaments which support the fluid, that is cytosol. म्हणजेच जे काही सायटोप्लाझम आहे, सेल मधलं जे सायटोप्लाझम आहे, त्या सायटोप्लाझमला सपोर्ट देण्याचं काम हे इंटरमिडिएट फिलामेंट करतात. आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की सायटोस्केलेटनचं मेन फंक्शन काय, मेकॅनिकल सपोर्ट, किंवा एक सेलला एक स्पेसिफिक शेप येणार आहे, तो कशामुळे येतो तर सायटोस्केलेटनमुळे येणार आहे. आणि त्याच्यामधला जो काही
intermediate filaments असतील, these intermediate filaments which support the fluid cytosol, that is the cytoplasm, then maintain the shape of cell, cellचा shape maintain करणार, and they provide support to the myofibrils for their contraction. Already we know that these myofibrils, आता हे myofibrils कुठे प्रेझेंट असतात, तर मसल मध्ये प्रेझेंट असतात, आणि मसल मध्ये जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे, फॉर दॅट कॉन्ट्रॅक्शन these intermediate filaments which provide the support to the myofibrils for their contraction. Means जर आपण बघितलं की इथे आपण बघितलंय की मायोफिलामेंट्स, मायक्रोफिलामेंट, जे मायक्रोफिलामेंट्स हे मसल्स मध्ये असतात त्यांना आपण मायोफिलामेंट्स म्हणतो. या मायोफिलामेंट्सला त्याच्या कॉन्ट्रॅक्शन साठी सपोर्ट करण्याचं काम हे कोण करणार आहे, इंटरमिडिएट फिलामेंट्स करते. So this is all about the cytoskeleton, and this cytoskeleton which is formed from the three different component, that is the microtubules, microfilament and intermediate filament. हे तिन्ही जे काही सायटोस्केलेटन मधले आपण जे मायक्रोफिलामेंट बघितले, इंटरमिडिएट फिलामेंट बघितले किंवा मायक्रोट्युब्युल्स बघितले, या सगळ्याचे फंक्शन इम्पॉर्टंट आहे किंवा ते कोणत्या प्रोटीन पासून फॉर्म झाले त्याच्याशी रिलेटेड पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो. सो this point, that is function and their composition and where these filaments are mostly present, these points are very important for your NEET and CET exam. किंवा थेरीला सुद्धा याच्यावरती नोट विचारली जाऊ शकते. राईट ए नोट ऑन सायटोस्केलेटन. Then we discuss about the next point, that is the structure of cilia and flagella. These both cilia and flagella are the locomotory organ and which play very important role in the locomotion. They are present in the flagella which are present in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. But the structure of these bacterial flagella, means prokaryotic flagella, which is different than the eukaryotic flagella, because in eukaryotic flagella 9+2 arrangement is present. Microtubular arrangement ही या eukaryotic flagella मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. मीन्स इन eukaryotic flagella 9+2 arrangement is present, but in prokaryotic flagella, बॅक्टेरिया मध्ये जे फ्लॅजेला प्रेझेंट असणार त्याच्यामध्ये 9+2 arrangement आपल्याला पाहायला मिळत नाही. Then these cilia and flagella, cilia as compared to flagella, सिंगल असेल तर त्याला सिलियम म्हणायचं, मेनी असतील तर त्याला आपण सिलिया म्हणणार. These cilia which are smaller in length, smaller in size, and they are many in number. Means per cell 14,000 cilia are present. म्हणजे एक सेल आपण जर विचार केली तर एका सेलला जवळपास 14,000 पर्यंत सुद्धा सिलिया असू शकतात. But the flagella, they are longer in length but few in number, that is 1 to 8 flagella are present. प्रत्येक फ्लॅजेलम जर आपण बघितला तर तो लॉंगर आहे ऍज कम्पेअर टू सिलियम. बट these flagella, their number is 1 to 8 per cell. Then these when we observe the structure of these cilia and flagella, structurally they are similar. Structure जर आपण बघितलं तर त्यांचं स्ट्रक्चर सेम असणार आहे. Means each cilium or the flagellum which is formed from the different parts, that is the basal body, rootlet, basal plate, shaft, and this shaft which having again two parts. These are nothing but the sheath and the core. So first part, that is the basal body. The basal body जे असणार आहे, their structure which is similar to the centriole. जसं आपण इथं बघितलं सेंट्रिओल मध्ये जसे काय असणार आहे, 9 ट्रिपलेट असतात, मायक्रोट्युब्युलचे ट्रिपलेट असतात आणि त्याची जशी अरेंजमेंट असते, जसं स्ट्रक्चर असतं सेंट्रिओलचं, त्याच पद्धतीनं या बेसल बॉडीमध्ये बेसल बॉडीचं स्ट्रक्चर असेल. मीन्स
their structure is similar to the centriole. And this basal body which is present inner to the plasma membrane means in the cytoplasm. म्हणजे जर आपण बघितलं ही जी काही सेल आहे या सेल मध्ये हे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे जे काही सायटोप्लाझम आहे मीन्स इनर टू दिस प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इथं काय प्रेझेंट असणार आहे, दिस बेसल बॉडी प्रेझेंट असेल. आणि ही जी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असणार आहे या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये मग हे बाकीचे पार्ट्स असतील, दॅट इज बेसल प्लेट, आणि तिथून मग काय होणार आहे तर शाफ्ट अराइज होईल. But this basal body which is present in this inner to this plasma membrane, ही जी काही प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आपल्याला माहिती आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ही कशी आहे, फॉस्फोलिपिड बायलेअर पासून फॉर्म झालेली असते आणि त्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम मध्ये ही बेसल बॉडी असेल. देअर स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू द सेंट्रिओल. देन द रूटलेट्स. रूटलेट्स विच आर मेड अप फ्रॉम द मायक्रोफिलामेंट. आपण बघितले मायक्रोफिलामेंट, याच्यामध्ये आपण डिस्कस केले, सायटोस्केलेटन मध्ये पण बघितलं होतं मायक्रोफिलामेंट. त्या मायक्रोफिलामेंट्स पासून काय फॉर्म झाले, रूटलेट्स फॉर्म झालेत. They are made up from the microfilaments and they providing support to the basal body. म्हणजेच या बेसल बॉडीच्या तिथे रूटलेट्स आहेत and they are formed from the microfilament. आणि हे रूटलेट्स काय करणार आहेत, they gives the support or they providing support to this basal body. या बेसल बॉडीला ते सपोर्ट देते. Then the next आहे basal plate. And this basal plate which is present above the plasma membrane. Plasma membrane वर ही काय असणार आहे, basal plate present असेल. and this basal plate म्हणजेच इथं जर आपण बघितलं तर इथं ही basal plate काय असणार, प्रेझेंट असेल. इथं ही basal plate अशी प्रेझेंट असणार. and this basal plate, ही जी काही basal plate असेल, this basal plate which is highly dense असेल, which is present above the plasma membrane. Then from this basal plate, या basal plate पासून काय अराइज होणार आहे, from this basal plate the shaft is arise. या बेसल प्लेट पासून हे काय होईल, अराइज होईल, शाफ्ट अराइज होणार. and this shaft which is a हेअर लाईक स्ट्रक्चर. त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, हेअर लाईक स्ट्रक्चर असेल. द शाफ्ट विच अराइज फ्रॉम दिस बेसल प्लेट विच इज हेअर लाईक अँड आउटसाइड द सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझमच्या बाहेरच हे शाफ्ट प्रेझेंट असेल. अँड दिस शाफ्ट म्हणजे हा पूर्ण पार्ट जो आपल्याला दिसतोय हेअर लाईक, इथं पण फ्लॅजेलाचं बघतो. तसं जर समजा सिलिया प्रेझेंट असतील तर सिलियामध्ये पण काय असणार आहे, दिस सिलिया विच इज ऑल्सो द सिलियाच्या स्ट्रक्चर मध्ये सुद्धा हे सेम कंपोनेंट असणार, बेसल बॉडी, रूटलेट, बेसल प्लेट. अँड फ्रॉम दिस बेसल प्लेट ए हेअर लाईक स्ट्रक्चर इज अराइज अँड विच इज नथिंग बट द शाफ्ट. Shaft which is formed from the two different parts and these are nothing but the sheath and core. And this core which is also known as axoneme. त्याला काय म्हटलं तर axoneme म्हटलं जातं. This sheath म्हणजे सगळ्यात बाहेरचं जे असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो, sheath म्हणतो. Covering membrane or which is a semi-fluid matrix. हे कसं आहे, semi-fluid matrix आहे. which is a covering membrane. बाहेरचं म्हणजे ह्या हेअर लाईक जे काही स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे, शाफ्ट जे असणार त्या शाफ्टचं कव्हरिंग मेम्ब्रेन जे असेल, दिस इज नथिंग बट द शीथ. त्याला शीथ म्हटलं जातं. अँड इनर टू दिस शीथ, या शीथच्या आत मधलं हे जे स्ट्रक्चर आहे, दिस इज नथिंग बट द कोअर और ॲक्झोनेमी. त्याला कोअर किंवा ॲक्झोनेमी म्हणायचं. And this core and axoneme which is formed from the 11 fibrils running parallel to the long axis. हे जे काही कोअर आहे किंवा एक्झोनेमी आहे which is formed from the 11 fibrils running parallel to long axis. 11 fibrils पासून फॉर्म झाले running parallel to the long axis. In this
11 फायब्रिल्स, या 11 फायब्रिल्स मध्ये 9 पेरिफेरल डबलेट मायक्रोट्युब्युल्स असणार आणि 2 सिंगल मायक्रोट्युब्युल्स असतील, 2 सिंगल सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स असतील. These 11 fibrils which are formed from 9 peripheral doublet microtubules and 2 single central microtubules. म्हणजे हा जो काही कोर आहे किंवा एक्झोनिमी आहे तो कशापासून फॉर्म झालाय, तर बाहेरच्या साईडला असे 9 काय आहेत, तर डबलेट मायक्रोट्युब्युल्स असतील, पेरिफेरल आहेत ते, म्हणून त्याला काय म्हटलं तर पेरिफेरल डबलेट मायक्रोट्युब्युल्स. कारण हा प्रत्येक जो आहे तो 2 मायक्रोट्युब्युल्स पासून फॉर्म झालाय, म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, डबलेट. and they are present towards the periphery, म्हणून त्याला पेरिफेरल डबलेट मायक्रोट्युब्युल्स म्हटलं. आणि सेंटरला जे 2 आहेत ते डबलेट नाहीत तर कसे आहेत, सिंगल आहेत, सेंट्रलला आहेत, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, सिंगल टू द सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स. देन ऑल दीज मायक्रोट्युब्युल्स, आता जर आपण पेरिफेरल आणि हे जर काय पेरिफेरलचे आणि सेंट्रलचे मायक्रोट्युब्युल्स बघितले तर त्याच्यामधले जे पेरिफेरलचे मायक्रोट्युब्युल्स असणार आहेत, दीज पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द ट्युब्युलिन प्रोटीन. ते कशापासून फॉर्म झाले, ट्युब्युलिन प्रोटीन पासून फॉर्म झालेत आणि त्याच्यामध्ये परत 2 आहेत, म्हणजे हे डबलेट आहे, त्याच्यामधलं ए सबट्युब्युल अँड बी सबट्युब्युल, हे डबलेट मायक्रोट्युब्युल जे असणार त्या मायक्रोट्युब्युल हे कशापासून फॉर्म झाले, विच इज फॉर्म फ्रॉम द ट्युब्युलिन प्रोटीन. सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द डायनियन प्रोटीन्स पासून ते फॉर्म झाले. देन द नेक्स्ट आपण जर बघितलं याच्यामध्ये हे जे काही पेरिफेरलचे जे काही मायक्रोट्युब्युल्स असणार आहेत, दीज पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स which are connected to each other, हे सगळे एकमेकाला काय झालेत, कनेक्ट झालेत. यांच्यामध्ये काय असणार आहे, इंटरमिडिएट ब्रिज आहे किंवा त्याला लिंकर म्हटलं जातं. म्हणजे हा एक डबलेट आहे, तो दुसऱ्या डबलेटला कशाने कनेक्ट झालाय, तर त्यांच्यामध्ये ब्रिज आहे, दॅट इज इंटर डबलेट ब्रिज किंवा त्याला लिंकर म्हटलं जातं. तसं 2 सेंट्रलचे जे काही मायक्रोट्युब्युल्स आहेत ते पण एकमेकाला कनेक्ट झाले, त्यांच्यामध्ये पण काय प्रेझेंट असतो, ब्रिज प्रेझेंट असेल. दीज 2 सेंट्रल मायक्रोट्युब्युल्स दे आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय द ब्रिज. द पेरिफेरल मायक्रोट्युब्युल्स दे आर कनेक्टेड टू द इनर शीथ विथ द हेल्प ऑफ रॅडियल स्पोक. या रॅडियल स्पोकनी ते आहेत कनेक्ट झाले आहेत. देन also we observed that in this way the structure of these sheath or the structure of these core or axonomy of the shaft, म्हणजे जे काही हेअर लाईक आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं त्या हेअर लाईक स्ट्रक्चर मध्ये 2 पार्ट्स असतात. एक असतं शीथ म्हणजेच कव्हरिंग मेम्ब्रेन असेल आणि त्या कव्हरिंग मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये हे अशा पद्धतीनं कोर किंवा एक्झोनिमी असेल की जे एक्झोनिमी मध्ये 9+2 मायक्रोट्युब्युलची अरेंजमेंट असणार आहे. 9 डबलेट असतील, सेंटरला 2 सिंगल मायक्रोट्युब्युल्स प्रेझेंट असणार, ते एकमेकाला कनेक्ट झालेत, रॅडियल स्पोक असतील, त्याचबरोबर काय असणार आहे या डबलेट्स मध्ये, त्याचबरोबर सिंगल मायक्रोट्युब्युलच्या मध्ये ब्रिज प्रेझेंट असणार. देन what is the function of these cilia and flagella? या cilia and flagella चं फंक्शन काय असेल, मेन फंक्शन आहे त्याचं locomotion. They play very important role in the locomotion as well as respiration, cleaning, circulation and the feeding मध्ये पण ते मदत करणार आहे. म्हणजे जर आपण बघतो सिलियरी इपिथेलियम आपण बघतो, त्या सिलियरी इपिथेलियम इंटरनली लाइन्ड बाय नंबर ऑफ आपण ऑर्गन्स मध्ये बघतो की इंटरनली लाइन्ड बाय सिलिएटेड इपिथेलियम. तिथं जे सिलिया असणार आहे ते काय करतील, जे काही फॉरेन पार्टिकल आहे, डस्ट पार्टिकल आहे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याला ट्रॅप करणार आहे.
म्हणजे फिल्ट्रेशनचं काम करेल, क्लिनिंगचं काम करणार आहे, त्याचबरोबर फिल्ट्रेशन ऑफ एअर फिल्ट्रेशन करणार, रेस्पिरेशन मध्ये सुद्धा मदत करेल. ऍज वेल ऍज दिस सिलिया अँड फ्लॅजेला विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, मेन फंक्शन त्याचं लोकोमोशन आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं सिलिया जे असतात, दिस सिलिया वर्क लाईक ए ओर्स, ओर्स सारखं ते काम करतील. ओर्स म्हणजे काय, नाव जी असणार आहे ती नाव वल्लवताना जे वल्ले जसे काम करतात ते एका स्पेसिफिक ह्यानं काय केलं जातं, नाव वल्लवली जाते आणि त्यावेळी जे वल्ले वापरले जातात त्या पद्धतीनं हे काय करणार आहे तर सिलिया काय करतील, त्याच्या सराउंडिंग फ्लुइड मध्ये एका स्पेशल कोऑर्डिनेशन मध्ये या सिलियाची मुवमेंट होणार आहे आणि ती काय होणार आहे, सेल जी असेल ती पुढे पुढे त्याची मुवमेंट होते. देन फ्लॅजेला, आता फ्लॅजेला जे असणार ते फ्लॅजेला काय होणार आहे, इंडिपेंडेंटली प्रत्येक फ्लॅजेलमची मुवमेंट होणार. Means they also play very important role in the locomotion. Then also these flagella and cilia, they shows the sensitivity in the changes of light, temperature and contact. म्हणजे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये काही एखादा फॉरेन पार्टिकल आला किंवा काय असेल, सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये टेम्परेचर, लाईट मध्ये जे काही चेंजेस होणार आहे त्याला सुद्धा हे फ्लॅजेला आणि सिलिया काय दाखवतील, देअर सेन्सिटिव्हिटी विच इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड और दे शोज देअर सेन्सिटिव्हिटी इन चेंजेस ऑफ लाईट, टेम्परेचर अँड कॉन्टॅक्ट. देन द flagella which play very important role in the locomotion, but cilia play very important role in the locomotion as well as attachment मध्ये पण cilia important role करणार आहे. So this is all about the structure of cilia and flagella and their function. याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. ही डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द युकॅरियोटिक फ्लॅजेलम म्हणजे काय असतं हे आपल्याला या डायग्राम वरून लक्षात येईल. आणि याच्यावरती आपल्याला एखादा क्वेश्चन पण विचारला जाऊ शकतो. आयडेंटिफाय द डायग्राम किंवा आपल्याला त्याच्यामधले जे काही लेबलिंग आहे त्या लेबलिंग वरती पण नीटला सीईटीला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. किंवा राईट ए नोट ऑन सिलियम, त्याचबरोबर फ्लॅजेलम यावरती पण क्वेश्चन, युकॅरियोटिक फ्लॅजेलम या टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेला. तर हे सगळे पॉइंट आपल्याला इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवले पाहिजे. Then we discuss about the structure of centrosome, means structure of centriole. The centrosome was discovered by Van Benden in 1887, and the structure of centrosome was given by T. Boveri. T. Boveri या सायंटिस्टने तर स्ट्रक्चर दिलं आणि डिस्कवर्ड कुणी केलेलं आहे तर व्हॅन बेंडेन. देन दिस सेंट्रिओल्स, आता हे जे काही सेंट्रिओल्स असणार मीन्स दिस सेंट्रिओल्स विच आर प्रेझेंट इन द सेंट्रोसोम, मीन्स सेंट्रोसोम विच इज प्रेझेंट नियर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या जवळ हे सेंट्रोसोम प्रेझेंट असणार आहे. अँड दिस सेंट्रोसोम विच इज फॉर्म फ्रॉम द 2 cylindrical structure, and these 2 cylindrical structures known as centrioles, and these 2 centrioles which are perpendicular to each other. म्हणजे जर आपण बघितलं जे सेंट्रोसोम आहे ते सेंट्रोसोम हे कुठे प्रेझेंट असणार आहे, विच इज प्रेझेंट नियर टू द न्यूक्लियस, अँड ईच सेंट्रोसोम विच इज फॉर्म फ्रॉम द 2 सेंट्रिओल्स, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पासून फॉर्म झाले. त्या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्सना आपण सेंट्रिओल्स म्हणतो. अँड दीज सेंट्रिओल्स विच आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. Then centrioles which are present means centrosome which is present only in the animal cell. फक्त animal cell मध्येच ते प्रेझेंट असणार आहे, प्लांट सेल मध्ये असणार नाही. कारण आपण बघितले सेल डिव्हिजनच्या वेळी ॲनिमल सेल मध्ये जेव्हा मायटोसिस मिओसिस होतं त्यावेळी तिथे काय फॉर्म होणार आहेत, सेंट्रिओल्स फॉर्म होतात. अँड दिस सेंट्रिओल्स विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल during the formation, organization of these spindle fibers and astral rays. त्याच्यामध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल असणार. These centrioles
the two centrioles which are perpendicular to each other, and the size of mature centriole. या mature centriole ची जर size आपण बघितली, this size of mature centriole is nothing but their diameter is 1500 angstrom to 2500 angstrom. म्हणजे 1500 ते 2500 अँगस्ट्रॉम एवढी त्याची काय, तेवढा त्याचा काय आहे, डायमीटर आहे. and their length is 1600 angstrom to 8000 angstrom. एवढ्या त्याची काय असेल, लेंथ असेल. The each centriole which is formed from the 9 sets of the triplet microtubules, and these microtubules which are formed from the tubulin protein. म्हणजेच एक सेंट्रिओल जे असणार आहे ते अशा 9 मायक्रोट्युब्युल्स ट्रिपलेट पासून फॉर्म झाले. आणि हे मायक्रोट्युब्युल्स कशापासून फॉर्म झाले, तर ट्युब्युलिन प्रोटीन पासून फॉर्म झाले. आणि हे सगळे जे काही मायक्रोट्युब्युल ट्रिपलेट्स असणार आहेत, ऑल दीज आर कनेक्टेड बाय नॉन ट्युब्युलिन प्रोटीन. जर आपण एका सेंट्रिओलचं स्ट्रक्चर बघितलं तर एका सेंट्रिओल मध्ये किती आहेत, तर 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स आहेत. म्हणजे एक आहे तो 3 मायक्रोट्युब्युल्स पासून फॉर्म झालाय, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, द ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स असणार. एक ट्रिपलेट हा 3 मायक्रोट्युब्युल्स पासून फॉर्म झालाय. प्रत्येक मायक्रोट्युब्युल हे ट्युब्युलिन प्रोटीन पासून फॉर्म झाले. आणि हे जे 9 ट्रिपलेट ऑफ मायक्रोट्युब्युल्स जे असणार आहेत, ऑल दीज आर कनेक्टेड बाय ए नॉन ट्युब्युलिन प्रोटीन. या मध्ये नॉन ट्युब्युलिन प्रोटीन नी ते काय झाले, एकमेकाला कनेक्ट झाले. देन at the proximal end of this centriole, आता या सेंट्रिओलचा जो प्रॉक्सिमल एंड असणार, अगदी सुरुवातीचा पॉइंट जो असेल प्रॉक्सिमल एंड असेल, at the proximal end of the centriole a set of tubules are present. A set of tubules are present and this set of tubules called as hub. त्याला काय म्हटलं जातं, हब म्हटलं जातं. and this hub, आणि हे जे काही हब असणार आहे त्या हबला this peripheral triplet connected to this hub by radial spokes and it look like a cartwheel. म्हणजे जर आपण बघितलं तर हे जे काही 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल जे असणार आहे ते 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स दे आर कनेक्टेड टू द हब. हब म्हणजे काय, प्रॉक्सिमल एंडला काय असणार आहे, सेट ऑफ ट्युब्युल्स प्रेझेंट आहे, त्याला हब म्हटलं जातं. आणि त्या हबला हे 9 पेरिफेरल जे काही 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स हे कनेक्ट होतात. आणि ते कशाने कनेक्ट होणार आहेत, दे आर कनेक्टेड बाय द रॅडियल स्पोक्स. असे हे रॅडियल स्पोक्स आहेत आणि त्या रॅडियल स्पोक्सनी ते त्या हबला कनेक्ट होते. अँड होल दिस स्ट्रक्चर विच इज लुक लाईक ए कार्ट व्हील. म्हणजेच बैलगाडीचं चाक जसं असतं त्या पद्धतीने आपल्याला काय दिसेल, तर हे स्ट्रक्चर दिसणार आहे, कार्ट व्हील सारखे स्ट्रक्चर दिसेल. अँड दिस इन दिस वे द सेंट्रिओल स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट. म्हणजे असे 2 सेंट्रिओल्स एका सेंट्रोसोम मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. त्या प्रत्येक सेंट्रिओल्स मध्ये आपल्याला 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स पाहायला मिळतील. हे सगळे मायक्रोट्युब्युल्स 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स हे एकमेकाला नॉन ट्युब्युलिन प्रोटीननी कनेक्ट झालेत. त्याचबरोबर इथं असे रॅडियल स्पोक आहेत, रॅडियल फायबर्स आहेत की त्या रॅडियल फायबर्सनी ते प्रॉक्सिमल एंडला असलेल्या हबला कनेक्ट होतात आणि त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला कार्ट व्हील सारखं पाहायला मिळतं. इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंट्रिओल. या सेंट्रिओलचं आपल्याला हे अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. सेंट्रिओल सारखं स्ट्रक्चर आपल्याला कशामध्ये पाहायला मिळतं, तर फ्लॅजेलम मध्ये पण, फ्लॅजेलमच्या बेसल बॉडीमध्ये पाहायला मिळते. म्हणजे असं स्ट्रक्चर हे बेसल बॉडी ऑफ सिलिया अँड फ्लॅजेलम मध्ये असणार. देन what is the function of this centriole? आता या सेंट्रिओलचं मेन फंक्शन काय, तर सेंट्रिओल आपल्याला माहिती आहे हे अॅनिमल सेल मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. अँड दिस सेंट्रिओल्स विच प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग द सेल डिव्हिजन.
The centrioles organizing the spindle fibers and astral rays. स्पिंडल फायबर्स आणि ऍस्ट्रल रेज जे आहेत ते ऑर्गनायझिंग करण्याचं काम हे कोण करणार आहे? सेंट्रिओल्स करतील. Then centrioles which also play important role in the formation and regeneration of cilia and flagella. कारण का आपल्याला माहिती आहे सेंट्रिओल्स या सिलिया अँड फ्लॅजेला मध्ये पण प्रेझेंट असणार आहेत. अँड सो these centrioles which play important role or their function is formation and regeneration of cilia and फ्लॅजेला. सिलिया अँड फ्लॅजेलाच्या रिजनरेशन फॉर्मेशन मध्ये सुद्धा सेंट्रिओलचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. देन सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रिओल. या सेंट्रिओल वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द सेंट्रिओल्स, व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रिओल. सेंट्रिओलचं फंक्शन आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं किंवा ही डायग्रॅम जी आहे ती डायग्रॅम सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. डायग्रॅम वरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. किंवा सेंट्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम. सेंट्रोसोम कशापासून फॉर्म झालंय तर 2 सेंट्रिओल्स पासून फॉर्म झाले. आणि इच सेंट्रिओल त्याचं कंपोजिशन जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स असतील. आणि हे 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स हे कशाने कनेक्ट झाले तर ते पण आपल्याला माहित पाहिजे. नॉन ट्युब्युलिन प्रोटीन किंवा these 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम. कशापासून फॉर्म झाले तर कंपोजिशन ऑफ these 9 ट्रिपलेट मायक्रोट्युब्युल विच इज नथिंग बट द काय असेल तर ट्युब्युलिन प्रोटीन असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रिओल, देन cilia and flagella and the cytoskeleton. हे पॉइंट सीईटी आणि नीट साठी इम्पॉर्टंट आहेत. त्याचबरोबर थेरीला पण याच्यावरती एखाद दुसरा आन्सर इन 1 सेंटेन्सचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा शॉर्ट नोट पण विचारली जाऊ शकते. सो दिस इज ऑल अबाउट द cytoskeleton, centriole, flagella and cilia. In this way, here we completed this chapter, that is the cell structure and organization. Thank you very much.